Well, the message that we want to send from the BLF Charity Company is that no matter how much we grow as people, as individuals, the collective is what's most important, and it is that collective that we embrace at the charity company. Whether it is to provide legal services to those that cannot afford attorney assistance here in Virginia, or whether it's to collect monies from organizations across the United States and send them directly to our people back home. The projects will be in line with long-term solutions to the problems that plague Bangladesh and India. Having already assisted one person with legal assistance here in Northern Virginia, the recent tragedy in Bangladesh with the collapse of a building has drawn our attention. And through the kind assistance of organizations such as the BCCDI in Arlington, Virginia, our attention turned to collecting money for the victims of that tragedy. To those of you that are unfamiliar with the building collapse, I share with you some pictures of the seriousness of the scenario. Some may say that this is an end result to an infrastructure problem. Some may say that it's an end result of pure, unadulterated greed on behalf of the building owner. And others may focus on capitalism and blame it. Whatever your political mindset, whatever your political beliefs, we set those aside when we see pictures like these. And we think about the fact that these people are our brothers and sisters. These people need our assistance, and they need it now. But are we to simply collect monies and send them off blindly? That wasn't the intention of BLF Charity Company. What we have done is to target a project for the direction of funds to 10 families identified by our agent in Bangladesh. And to help those 10 families for the long duration, to rehabilitate, to pay for medical services, and also support them going forward in the rehabilitation process. I had a conversation today, the 30th of April, with our agent from Bangladesh. I'm going to share with you the conversation. I'm going to start it midstream, where she talks about what the current scenario is near Dhaka and the problems that the people there are currently facing. And albeit many organizations here in the States have initiated efforts to collect monies, what is unique about the BLF Charity Company is that our donors will be able to put a face with the help that they give us. I'll explain further after you hear my conversation.
প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে না, হ্যাঁ। যেমন ইয়ানা মেডিকেল জানো যে ইয়ানা মেডিকেলে অনেক মানে ইয়ারা আছে ইনজুর্ড যারা ওরা ইয়ানা মেডিকেলে আছে, তো ওখানেও তো মানে শাহেদের একজন স্টুডেন্ট আছে ডাক্তার, সে বললো যে অনেক নার্সিং কিন্তু প্রপারলি আসলে কেউ নিচ্ছে, কেউ অনেক সময় অনেক মিসইউজও হচ্ছে আর কি। তো তুমি একটু সময় নাও, আমি তোমাকে ডিটেইলস দেব, ঠিক আছে? তুমি ফর্মটা কালেক্ট করো, বুঝতে পেরেছো তুমি আমার কথা কি? আমি কথাটা বুঝলাম হ্যাপি, কিন্তু যে মিসইউজটা হচ্ছে সেটা মিসইউজটা আর একটু ডিটেল যদি থাকে তোমার সেটা বলে ফেলো। যতটা ফান্ড আসে ততটা সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায় না, যেটা তোমার চ্যারিটি, যেটা তোমার মানে টেনশন, যে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছাবে, বুঝতে পেরেছো? বিশেষ সেবায় যতটা মনে করছে অনেক খাবার আসছে, খাবার গুলো হয়তো অন্য মানুষের হাতে চলে যাচ্ছে, ঔষধ আসছে, ওষুধ গুলো হয়তো সব মানে সঠিকভাবে যাচ্ছে না, হ্যাঁ, দামি ওষুধ গুলি চলে যাচ্ছে। এটা তো তোমার আমার আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি ভেতরে কিছু ইনফরমেশন আছে। আর তুমি এখন বলো আমাদের যে ভিউয়াররা আছে তাদেরকে বলো তুমি কোথায় আছো এখন, তুমি কোথায়? আমি তো সাভারে, এবং মানে যেখানে রানা প্লাজার কাছাকাছি স্পটের কাছে আমার বাসা। আমি বলেছি যে আমি আশেপাশে যারা অনেকে আছে বলছি যারা আমি ডাটা কালেক্ট করছি যে আসলে তারা কতটা কে কি করতে চায়, এইরকম ভাবে তোমাকে আমি 10 জনের ডিটেলস দিব, তারপরে তুমি ভেবে দেখবা ওদের তুমি কিভাবে হেল্প করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো আমরা 10টা ফ্যামিলিকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি যাদের হেল্প দরকার, আর যারা এই ট্র্যাজেডির ভিতরে একটা কাউকে লস করেছে, এটাই তো কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ লস করেছে, কেউ এখন সার্ভাইভ করছে, মনে করো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, এরকম কাউকে তো চাচ্ছে না। আমি চাই যে লোকগুলোর আর কোনো হেল্প পাচ্ছে না, মানে এনজিও গুলো সব, আর এখানে যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে তারা খালি তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়ে একটা ভাবে বাঁচাতে চাচ্ছে। আর সেটা যেটা তুমি আইডেন্টিফাই করেছো সেটা আমি এগ্রি করি, যে সেই কুইক যে রেসপন্সটা, যে আমরা টাকা এখান থেকে আদায় করলাম তারপরে কালেক্ট করে পাঠিয়ে দিই, সেই টাকাটা সবসময় যে ফ্যামিলিদের কাছে যাবে এটা ঠিক কথা না, আর সেটাই আমি একটু ফিয়ার করি। সো এখন যদি তুমি আর ভিউয়ার্সদের জন্য একটু লজ্জা পাচ্ছে আপনাকে তুমি বলার, কিন্তু যদি তুমি ওখানে আইডেন্টিফাই করতে পারো 10টা ফ্যামিলি যারা আমরা হেল্প করতে পারবো ডাইরেক্টলি, আর যদি আমরা দেখতে পারি যে হ্যাঁ আমাদের টাকাগুলো যাচ্ছে একটা ভালো জায়গায়, ওদের নিজের হাতে যাচ্ছে সবটা, আর ওদের লাইফ গুলো আমরা একটু এফেক্ট করতে পারছি, তাহলে আমাদের মনের একটু পিস থাকে, আর আমরা আরো কালেক্ট করব টাকা লং টার্ম। আমি কিন্তু এটাই চাচ্ছি, আমি একদম পারফেক্টলি এটাই চাচ্ছি। আমার তো বেশি পারফেক্ট জানো, আমি পার্সোনালি হয়তো কাজ শিখাবো কাউকে, বা 10 জনকে আমি কাজ শিখিয়ে কিছু করতে পারবো, কিন্তু 1 বছর 2 বছর ওরা কিভাবে সার্ভাইভ করবে এটা হয়তো আমি দেখতে পারবো না, আমি কাজ শিখিয়ে দিতে পারবো, হ্যাঁ, কিন্তু যেভাবে হেল্প করতে চাচ্ছে এতে কিন্তু একটা মানুষ বাঁচতে পারবে, অনেকদিন সে তার কর্মক্ষম একটা জীবন চালিয়ে যেতে পারবে, বুঝছো? এই জন্য তোমার এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, এই জন্য আমি সময় চাচ্ছি যে আমি কালেক্ট করি, তোমার টাকাটা যেন প্রপার ইউটিলাইজ হয়। আমি তোমাকে ডিটেইলস দিব, দেন তুমি আমাকে বলবে হ্যাঁ তুমি তোমার ফান্ডটা পাঠাতে পারো, আমি তোমাকে তো তুমি 15-20 দিন সময় রাখো, আমি ওইরকম ভাবে কালেক্ট করেছি খুব বেশি, যেমন দেখো মার বা সন্তানকে হারিয়েছে, তার আজকে আজকে আমরা একটা জমি দিয়ে দিই, সে ওখানে বেঁচে থাকতে পারে, এমন না যে যারা বেঁচে আছে তাদেরই দিব, যারা হয়তো নেই একদম আর নেই আর কেউ, তাকেও আমরা দিতে পারি, কি বলো? হ্যাঁ, সেটাই আমি দেখছি এখান থেকে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তার নাম হলো BCCDI, এটা হলো আমাদের বাংলা স্কুল।
আমাদের বাংলা স্কুল মেট্রোপলিটন ওয়াশিংটন ডিসিতে বাচ্চারা বাইরে যে ডোনেশন নিচ্ছে, ওরা কেন ডোনেশন দিচ্ছে? এরা তো এখানেই জন্ম, এখানেই সব লেখাপড়া করছে, এখানেই সব থেকে ওরা আমেরিকান, কিন্তু ওরা, আমি চাই যে ওরা একটু ওদের রুটস গুলো, যে কোথা থেকে তুমি আসছো আর যে পিপলরা আমাদের দেশে আছে, তাদের যে এখানে তুমি একটা আইপড দিয়ে কান্নাকাটি করছো আর ওরা কান্নাকাটি করছে খাবারের জন্য আর জুতো আর ক্লোদিং এর জন্য। এই যে ডিফারেন্সটা আমি ওদেরকে একটু শিখাতে চাই যে এই লোকদেরকে আমরা হেল্প করব বিকজ ওরা আমাদের ভাই বোন, ওরা আমাদের লোকজন। আর এই হেল্পটা যে সোমার আমি এখন যে পজিশনে আছি, আর যারা এখানে আছে, যারা প্যারেন্টসরা এখানে আছে, তাদের বাচ্চা মেয়েরা যাচ্ছে স্কুলে, আমরা সবাই মিলে একটা ফান্ড করব। সেই ফান্ডটা নিয়ে আমরা বোজ ল ফার্ম চ্যারিটি কোম্পানিতে দেব। বোজ ল ফার্ম চ্যারিটি কোম্পানি পাঠাবে বাংলাদেশে। তোমরা আইডেন্টিফাই করবে যে 10 জন ফ্যামিলি কিভাবে হেল্প করা যাবে, আর তোমরা অ্যালোকেট করবে টাকাটা দেখে শুনে যে ওদের হাতে যাচ্ছে আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, আর কেউ কোনো ঘুষ নিচ্ছে না, আর কেউ কোনো ওটা থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফি কিছু নিচ্ছে না। এটা তোমাদের দায়িত্ব ওটা দেখার। আর আমরা লং, হ্যাঁ বলো। ফ্যান্টাস্টিক। এটা হ্যাঁ, আর আমরা চাই যে যদি এই যাদেরকে আমরা হেল্প করছি তারা যদি 1 বছর পরে 2 বছর পরে আমাদেরকে বলতে পারে যে হ্যাঁ আমরা একটা ডিফারেন্স করেছি ওদের জীবনে, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা সব থেকে ভালো জিনিস। কেন যে এটা একটা কুইক ওয়ান টাইম একটা ডিজাস্টার হলো, আমরা টাকা পাঠালাম, এরকম মতন না। এটা হলো একটা স্পন্সরশিপের মতন, যেখানে আমরা হ্যাঁ, সেটাই আমাদের প্ল্যান, সেটাই আমাদের প্ল্যান। হ্যাপি, As you can tell, my Bangla needs improvement, but at the end, I don't think that the lack of being able to speak Bangla is going to make much of a difference going forward with this project. Here is in part what we are going to do. We're going to identify 10 families that were affected tragically by the incident near Dhaka, Bangladesh. All of the charities and NGOs and government assistance that's going to the people now will dry up shortly. People remember tragedies for a short duration and then forget about the people for the long haul. We will come in when the NGOs have basically ended their emergency assistance and their emergency intervention. Lives will be changed by the tragedy. Without a doubt, there will be long-term repercussions, medical-wise, family-wise, survival-wise. And Bose Law Firm Charity Company will be there.